Hallelujah. People there right at the back, I want to see your hands also lifted. Say hallelujah. പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളും ദയവായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. Come on, yeah, just wave your hand out to me. Come on. കരങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പറയാം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Welcome all of you this evening in the wonderful name of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സായാഹ്നത്തിലും സ്വാഗതം. I want to thank Lord Jesus for giving this beautiful privilege to come to this beautiful city of Trivandrum to proclaim His living word. യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ജീവനുള്ള വചനം വിളമ്പുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ മനോഹരമായ പട്ടണത്തിൽ എന്നെ ഇപ്രാവശ്യം കൂട്ടിവരുത്തിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And a special thanks and appreciation to Brother Bibi and the Harvest Productions for a lovely way they organized this meeting. വളരെ മനോഹരമായി ഈ യോഗം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സഹോദരൻ ബിബിയെയും ഹാർവസ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ സംഘത്തെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ അവർക്ക് ആഹ്വാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. This meeting is not about a man. ഈ യോഗം ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രമീകരിച്ചതല്ല. This meeting is not about anyone else. ഈ യോഗം മറ്റ് ആരെക്കുറിച്ചും അല്ല. This meeting is about Jesus Christ the Lord. ഈ യോഗം കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആകുന്നു. Oh, hallelujah. Hallelujah. I have not come here to lift up one religion, put down another religion. ഒരു മതത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനും മറ്റൊരു മതത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിനും അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ I വന്നിരിക്കുന്നത്. have not come here to lift up one church to put down another church. ഒരു സഭയെ ഉയർത്തുന്നതിനും മറ്റൊരു സഭയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിനും അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. I have not come here to lift up one ministry, put down another ministry. ഒരു ശുശ്രൂഷയെ ഉയർത്തുന്നതിനും മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിനും അല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. I have come here to lift up the name above all names, the name of the Lord Jesus Christ. എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായി യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. At that name every knee shall bow. ആ നാമത്തിന്മേൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും മടങ്ങും. He should increase. യേശുവോ വളരണം. He should increase. യേശു വളരണം. We should decrease. നാം കുറയണം. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Come on, let's lift our hands and worship Yeshu, Yeshu. നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. യേശു, യേശു. യേശു, യേശു. Everybody. എല്ലാവർക്കും ചേരാം. യേശു വാരിലും വലിയവൻ. യേശു, Yeshu, hallelujah. Hallelujah. Yeshu varilum madiyayavan. Yeshu, everybody raise your voices. എല്ലാവർക്കും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ പാടാം. യേശു, Oh, hallelujah. യേശു വാരിലും വലിയവൻ. Yeshu, യേശു, യേശു വാരിലും നന്മയെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്തിടാത്ത തിന്മയാകെ മായ്ക്കുന്നവൻ. നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ തിന്മയാകെ മായ്ക്കുന്നവൻ. പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ. പുതുജീവനെന്നിൽ come on everybody, worship Him. Pavamellam kshamikkunnavan. പാപമെല്ലാം Appa stotram Yeshuve. He's a wonderful Jesus. പുതുജീവനെന്നിൽ. Come on, raise your voice, raise your hands, sing Yeshu. യേശു, Once again, Yeshu. Yes, sir. I have high blood sugar level 300, about 299, and because of that I have this leg pain and swelling is there, and I just believe that my this one
sugar level will go down, and tomorrow or day after tomorrow. What happened now? Now I don't have any pain in the leg. You have no pain in the legs? No. I can't even do that. I can. You could not do that. Because of high sugar, she had severe pains in the legs. She could not walk. She could not bend. Today the Lord healed her. She's able to walk and bend. All the pain gone. Come on, let's give the Lord a clap and praise the Lord. പഞ്ചസാരയുടെ നിലവാരം ഉയർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കാലിൽ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, മുട്ട് മടക്കുന്നതിന് പ്രയാസമായിരുന്നു. കർത്താവ് പൂർണ്ണ വിടുതൽ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. Yes, sir. What happened to you? See, I am a man who is saved from മുങ്ങിപ്പോയ കുക്കറി എന്ന കപ്പലിൽ ഇത് രക്ഷപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അന്നേരം 2 കാലും ഒടിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കപ്പലിൽ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. എനിവേ ഗോഡ് സേവ്ഡ് മീ, gave active service for more than 15 years after that, and since 2002 I was so bad with my leg. I am unable to walk, not to do like this. Now after having prayed to Lord, the Lord has given me much relief that I can do this. I was not able to do this. Come on, people. Give Jesus a clap and praise the Lord. How many years ago you had this problem? How many years ago you had this problem? 1971. From 1971 he had this problem. Today Jesus healed him. Come on, people. Give the Lord. 1971 പ്രയാസപ്പെടാൻ സഹോദരൻ കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. Just കർത്താവിന് walk സ്തോത്രം quickly and അർപ്പിക്കാം. show me. Come on, run and show. Come on, people. Are you not happy for him? കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. Come on, give Jesus a clap and praise the Lord. യേശുവിനെ കരങ്ങളടിച്ച് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. In the ship accident, he was injured in both the knees. കപ്പലുണ്ടായിരുന്ന അപകട മുഖാന്തരമായി 2 മുട്ടുകൾക്കും ക്ഷതം And സംഭവിച്ചു. today Jesus healed him. ഇന്ന് കർത്താവ് സൗഖ്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. Hallelujah. 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 That's what happened. I was suffering from severe hallucinations for the past 14 years, hearing evil voices, and which disturbs my mind and brain, and presence of mind loses completely. And I was so much disturbed when I came and sit here over here. And now I'm completely healed. I don't have any kind of hallucinations. Every day from afternoon onwards, I have severe hallucinations. Severe hallucination, fearful that I need to close my doors and sit and pray all the time like that. And my job, everything was gone like that. I was not able to. But now, full, complete clear right. Really. Say it in Malayalam, brother. People will understand. Jesus healed me completely. Say it in Malayalam. People will understand. എന്നെ മുഴുവനായി സൗഖ്യപ്പെടുത്തി ദൈവം. കാരണം ഭയങ്കര പ്രയാസം. അത് ആ പ്രയാസം ഉള്ളവർക്കേ അത് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക പ്രയാസം അത് ഉള്ളവർക്കേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് എന്തുവാന്ന്. എല്ലാ ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും. ആ മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവി മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് മരുന്നേ കഴിച്ചില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര സിവിയർ ഹാലുസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും കടന്നു പോകും. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഞാൻ ദൈവ കൃപയാൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അതായത് ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ പറയാം. എനിക്ക് ഇത്ര സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. So you could not go for job also. ജോലി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ കുവൈറ്റിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര പാടാതെ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ആ ഫിയർഫുൾ ഹാലുസിനേഷൻ, സേറ്റനിക് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. അത് ക്ലിയർ ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ ഞാൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വളരെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നെ. Look at the smile on his face. മുഖത്തുള്ള ആ ചിരി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവിൻ. Are you happy for brother? ഈ സഹോദരൻ ഓർത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പീൻ. What's your name? ഷാജു എബ്രഹാം. Shaju. Are you happy for his healing? ഇത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? See, physical healing is one. There is, emotional, mental, demonic disturbance in the minds that made a young man like him sit inside, closing the doors, cannot go out, cannot go for job, no smile, always fear, cannot see properly. ശാരീരികമായ രോഗം. Very 3D image comes. Oh, in the eyes he cannot see properly. 3D images. സ്പോട്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ആയിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഭയങ്കര ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതായത് പെയിന്റിംഗ് വരച്ച പോലെ ഇരിക്കും. ആരോടും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഈ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. അത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയും ചെയ്യണ്ട. ദൈവം യേശു സൗഖ്യപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആ പ്രയാസം ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ കാഠിന്യം അറിയത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ല. Hallelujah. Hallelujah. I'm so happy for this. ഈ സഹോദരനെ ഓർത്ത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. I tell you, my coming to Trivandrum is worth for just this one brother. ഈ ഒരു സഹോദരന് സൗഖ്യം കർത്താവ് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് നന്ന്. And I came here because God sent me.
ദൈവം എന്നെ അയച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നു. And I came here because that man took trouble to arrange the meeting to invite me. ആ സഹോദരൻ ഇവിടെ യോഗം ക്രമീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അധികം ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് You വന്നു. should be number 1 thankful to Jesus. നിങ്ങൾ സഹോദരാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. Number 2, രണ്ടാമതായി be thankful to that brother. ആ സഹോദരനോടും നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവർ I ആയിരിക്കണം. wanted to God give him a hug and say thank you to brother Bibi George. ആ സഹോദരനെ പോയി ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. That smile, my Jesus put the smile on his face. ഈ സന്തോഷം, ഈ പുഞ്ചിരിയും യേശു കർത്താവ് ഈ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. Come on people, give Jesus a clap and praise the Lord. കരങ്ങളെടുത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. God bless you brother. സഹോദരാ, God bless you. ദൈവം I'll see you tomorrow. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് MRI എടുത്തപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ്. ഞാൻ റേഡിയോളജിസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നായിരിക്കാം. ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി കോളറൊക്കെ ഇട്ട് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരാനായിട്ട് ഓൾറെഡി എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത കാരണം ഞാൻ വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആക്ച്വലി മൈ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് മീ ടു ട്രാവൽ, ബട്ട് ഐ ടുക്ക് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് കെയിം. എനിക്കിപ്പോഴും കോളിട്ടപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാഡ് ദ മസിൽസ്, ഇങ്ങനെ നെക്ക് പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ during the prayer the complete muscle spasm has gone. I was still having it, the neck pain. So I am so happy, Dr. Leena. Praise the Lord. Hallelujah. Come on people, give the Lord a clap and praise the Lord. Listen to this. ഉങ്ങളുടെ പേര് പറയാം brother. കൃഷ്ണൻകുട്ടി. എന്ത് സംഭവിച്ചു? 6 മാസമായി ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് ഞാൻ യേശുവിന് 6 മാസം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ രോഗം കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ how did you come? ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ When you came, how was he? ഇവിടെ വന്ന ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയുമോ? How was he when he came here? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നു? എൻ്റെ വേദനകളും എൻ്റെ ക്ഷീണങ്ങളും ഒക്കെ മാറി. No, when you came here, could you walk? How was he when he came? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പറയുമോ? തളർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി. മധുന് മാറി. മാറി. Pain means? Pain, what is the pain? വേദന മാറിയോ? എവിടെ വേദന ഉണ്ടായി? ശരീര തളർന്ന വേദന. ക്ഷീണവും ഇപ്പോൾ നടക്കം ഫാസ്റ്റർ, വേഗത്തിൽ നടക്കുമോ? വേഗത്തിൽ നടക്കും യേശു നാമത്തിൽ. വേഗത്തിൽ Come on, walk in Jesus name. യേശു നാമത്തിൽ നടക്കുക. Come on, hallelujah. Walk in the name of Jesus. യേശു നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ. The power of cancer is destroyed in Jesus name. യേശു നാമത്തിൽ അർബുദ രോഗത്തിന്റെ ശക്തി നശിച്ചിരിക്കുന്നു. Come on people, give the Lord a clap and praise the Lord. കരങ്ങളെടുത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. പേരെന്താ? പേര് പറയുമോ? സദാശിവൻ. പറയുക എന്നാ സംഭവം? റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കണ്ണിന് 2 വർഷമായിട്ട് കാഴ്ച ഇല്ല. 2 years. ഇപ്പോൾ കാണാമോ? For 2 years Sadashivan was blind in the right eye. Today the Lord opened the blind eye. 2 വർഷക്കാലമായി സദാശിവന് വലത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയിലായിരുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് കാഴ്ച നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണാമോ? Ask him to do what I do. Ask him to do what I do. എന്ത് സഹോദരൻ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യണമേ. Okay, do this. ആ സഹോദരൻ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം ചെയ്യുക. ചെയ്ത കാണാമോ? Come on people, give the Lord a clap and praise the Lord. 2 years he was blind in the right eye, Sadashivan, and today the Lord opened the blind eyes of Sadashivan. 2 വർഷക്കാലമായി സദാശിവന്റെ വലത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയിലായിരുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് സദാശിവന്റെ വലത് കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകിയിരിക്കുന്നു. In North India we do this. വടക്കേന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ When ചെയ്യും. miracles happen, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ we say bolo Yeshu Masih ki. ഞങ്ങൾ പറയും ബോലോ യേശു മസീഹ് കി. Bolo Yeshu Masih ki. ജയ്. ബോലോ യേശു മസീഹ് കി. പേരെന്താ മോളെ? ആൻസി. പറ, എന്ത് സംഭവിച്ചു പറ. എനിക്ക് ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്റെ നട്ടില് വളഞ്ഞാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പം ഈ സൈഡ് അകത്തോട്ട് കയറിയും ഇത് വെളിയിലോട്ട് തള്ളിയിരുന്നു. ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പം ഒരു തണുപ്പ് ദേഹത്ത് അനുഭവപ്പെടുകയും അത് ഇപ്പം നേരെയാവുകയും ഇപ്പോൾ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയി. Did you hear what she said? എന്താണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? എത്ര വയസ്സുണ്ടായി? ഞാൻ 3ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. She was studying 3rd standard. Her spine was curved because of that. One portion outside, one portion inside, like this, twisted. Today at the time of prayer, something cold touched her. It straightened up.
3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അവസരത്ത് നട്ടലിന് ക്ഷതമുണ്ടായിട്ട് വളഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് വളഞ്ഞും മറുഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നട്ടല് നേരെയായി ദൈവം സൗഖ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. Come on, give the Lord a clap and praise the Lord. കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. What happened to this beautiful girl? എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയും മോളെ? Nice, first of all, nice dress. നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. Beautiful dress. സുന്ദരമായ ഉടുപ്പ്. എനിക്ക് 5 years daughter ഉണ്ട്. Always she likes pink. എനിക്കും 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മോളുണ്ട്. ഈ പിങ്ക് വേഷം മോൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. So dress is beautiful. ഈ വേഷം നന്നായിരിക്കുന്നു. Beautiful dress, right? Yes or no? പറയുവിൻ. Yes. Now listen what happened. What happened, baby? പറ എന്ത് മോളെ? ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്ര വർഷമായി? 2 വർഷം. 2 വർഷം. From time she was 2 years old or for past 2 years? 2 വർഷമായി. ഏത് ചെവി? ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏത് ചെവി? ഇത് ചെവി. പേരെന്താ മോളെ? ലക്ഷ്മി. Lakshmi was deaf in her right ear for past 2 years. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി വലത് ചെവി ലക്ഷ്മിക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. She is from a Hindu family. She is her neighbor. She brought the child who was deaf, and today the Lord opened the deaf ear. The child started hearing. ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലെ ഈ ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അയൽക്കാരിയാണ്. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സൗഖ്യം ഈ കുഞ്ഞിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ചെവി അടച്ചും. ഇത് ചെവി ക്ലോസ് എടുത്ത ചെവി നടച്ചു മോളെ. അവിടെ കാണണം. ഓക്കേ. Come on, people, give the Lord a clap and praise the Lord. കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. What happened to you? സർവിക്കൽ സ്പോൺല സർ 4 years ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സർജറി വരെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കൈത്തനകത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൈ പൊക്കി ഹല്ലേലൂയ പോലും പറയാൻ നല്ല പെയിൻ ആണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം മാറി. Come on, people, give the Lord a clap and praise the Lord. കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. Hallelujah. Hallelujah. She was supposed to go through surgery. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവൾ ആയിരുന്നു. Could not lift up her right hand. വലതുകരം ഉയർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. Today the Lord healed her, all the pain gone. She can lift the hand, move the hand now. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയുവാൻ സാധിക്കും. Are you happy for the sister? ഈ സഹോദരി ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ? Come on, people, give Jesus a clap. യേശുവിനെ കരങ്ങളടിച്ച് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. Yes, auntie, what happened? ആന്റി എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സൈഡ് അത്ര മൊത്തം വേദന, ചെവിയും എല്ലാം കൂടെ. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പൊ വേദനയെല്ലാം മാറി. വേദന മാറി. ചെവിയുടെ വേദനയൊക്കെ മാറി. ഈ ഫസ്റ്റ് അങ്ങ് വേദനയായിരുന്നു. എല്ലാ വേദന മാറി. Come on, people, give the Lord a clap and praise the Lord. കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നതാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡും. 2002 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു, 2008 റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ കാലെടുക്കാൻ വയ്യാതെയായി. പിന്നെ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ച് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം വന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ ഒന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മരുന്ന് മാത്രം കഴിക്കണം. കുറേ മരുന്ന് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ നേരം എനിക്ക് ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പോന്ന് നമ്മുടെ ജീസസ് കാൾസിലെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പോകണം, ഇന്നലെ എന്തും കൂടി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അയക്കില്ല എന്നെ. അപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഴച്ചിൽ പോലെ വരും. ഹാർട്ടാണെങ്കിൽ ടൊപ്പെന്ന് അടിക്കും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്, എല്ലാം 100 പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പാട്ടങ്ങാട്ട് തുടങ്ങിയ ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പവർ എനിക്ക് കിട്ടി. അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം എൻ്റെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കൈയും വെച്ച് കാലും വെച്ച് ഈ മുട്ട് മടക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇപ്പം എന്താ നല്ലപോലെ മടക്കാം. ഞാൻ മുളങ്കാലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പം മുളങ്കാലിൽ നിന്നില്ല. ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടി. ഹാർട്ടിന് എന്തോ ഒരു വെയിറ്റ് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയ കണക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Come on, people, give Jesus a clap and praise the Lord. കരമടിച്ച് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. കർമ്മനയ്ക്കടുത്ത് തളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിൽ 1.5 വയസ്സിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോളിയോ വന്ന് ഈ ഇടത് കൈ അനക്കുവാനോ ഇടത് കാല് ഇടത് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാതെ വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകി. എന്നാൽ വളരെ ഒത്തിരി സമയം കൈ പൊക്കി വയ്ക്കുവാനോ പൊക്കി വെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാനോ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര കൈവേദനയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 8 വർഷത്തിന് മുൻപ് ഈ വലത് കൈ ഇവിടുത്തെ ജോയിന്റ് ഇളവുകയും ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കൈ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 ചെവിയും ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം, ജീവിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നുവെന്ന് ഈ സഭയുടെ മുമ്പ് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു.
വേദനയില്ല. Come on, people, give Jesus a clap and praise God. Hallelujah. Yes, sir. What happened? After my major operation, I know how I have pain. But when I climb the upstairs, I have pain. Now I climb the upstairs, I have no pain. When I climb the upstairs, the gas will come and I have many pain. Now this is my fear there. Emergency pray for me. I have no pain. I climb the upstairs. God heals me. You know, people ask me, why do you pray for the sick? എന്തുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Why Rambabu want to pray for the sick? എന്തുകൊണ്ട് റാംബാബുവിന് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താല്പര്യം? Because of this. ഈ കാരണത്താൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Because of this. ഇത് കാരണത്താൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. When people are healed, they shed the tears of joy when they're healed by God. Those tears of joy, the happiness and smile of that young boy, that child, it's all worth all the criticism you take for praying for the sick. ആളുകൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോൾ, ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നു. നാം എടുക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും അത് മതി. എന്താ സംഭവിച്ചു? എനിക്ക് ഈ കൈ ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് കൈ നല്ലവണ്ണം പൊക്കൂല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൈ പൊക്കാനൊക്കെ ഒരു നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇടുപ്പിലൊരു ചെറിയൊരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മാറിയെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. Hallelujah. Tumor in the back disappeared. She could not lift the hand. She can lift the hand now. ഇടുപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. കരമുയർത്താൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കരമുയർത്താൻ കഴിയുന്നു. ദൈവം സൗഖ്യം നൽകി. Come on, people, give Jesus a clap and praise God. കരങ്ങളടിച്ച് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം. ദാവീദെപ്പോലെന്നും നൃത്തം ഞാൻ ചെയ്തിടും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. കൈത്താളത്താലെന്നും വർണ്ണിച്ചിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ദാവീദെപ്പോലെന്നും നൃത്തം ഞാൻ ചെയ്തിടും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. കൈത്താളത്താലെന്നും വർണ്ണിച്ചിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. സ്വർഗീയത്തിയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടും രാജാവിനെന്നും മഹത്വം. സ്വർഗീയത്തിയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടും രാജാവിനെന്നും മഹത്വം. ആരാധിപ്പാൻ വേറെ യോഗ്യന്മാരില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. നീ മാത്രമാരാധ്യനെന്നെന്നും കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ആരാധിപ്പാൻ വേറെ യോഗ്യന്മാരില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. നീ മാത്രമാരാധ്യനെന്നെന്നും കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. സ്വർഗീയത്തിയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടും രാജാവിനെന്നും മഹത്വം. സ്വർഗീയത്തിയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടും രാജാവിനെന്നും മഹത്വം. Praise the Lord. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 12:1-2 വാക്യങ്ങൾ. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക.
വിശ്വാസത്തിന് നായകനും. Let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith. വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. Hallelujah. 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 Listen to this. ഇക്കാര്യം കേൾക്കുവിൻ. You know, Jesus has so many names in the Bible. വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന് അനേകം പേരുകൾ ഉണ്ട്. He's called Wonderful, അത്ഭുതവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Counselor, അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, Mighty God, വീരനാം ദൈവം, Everlasting Father, നിത്യ പിതാവ്, Prince of Peace, സമാധാന പ്രഭു. so many names. അനേകം നാമങ്ങൾ. He's called the Savior, രക്ഷിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Healer, സൗഖ്യദായകൻ, Miracle Worker, അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവൻ, Deliverer, വിടുവിക്കുന്നവൻ. so many names. അനേകം നാമങ്ങൾ. But there is one name which we have to understand. എന്നാൽ ഒരു നാമം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു നാമം ഉണ്ട്. The Bible says in Hebrews 12 verse 2, എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, He is known as the author and the perfecter of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Hallelujah. 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 Everybody say author and perfecter. എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പറയാം. ഓഥർ, പറയാ author, ഓഥർ, perfecter. പെർഫെക്റ്റം. മലയാളത്തിലെ നായകൻ, പൂർത്തി വരുത്തുന്നവൻ. നായകൻ, പൂർത്തി വരുത്തുന്നവൻ. Listen to me. എന്നെ കേൾക്കുവിൻ. I want you to understand one character of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Whatever he authors, യേശു കർത്താവ് എന്തിനൊക്കെ നായകത്വം നൽകുന്നുവോ, authoring means beginning, എന്തൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നുവോ, whatever he begins, യേശു എന്തൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നുവോ, he will never leave it in between. യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കലും വഴിമധ്യേ ഇടുകയില്ല. When he begins a work, യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയാൽ, he will not leave you until he completes the work in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരെയും യേശു നിങ്ങളെ വഴിമധ്യേ വിടുകയില്ല. Hallelujah. 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 When he authors something, യേശു എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, he will definitely perfect that in your life. യേശു നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പൂർത്തി വരുത്തും. Hallelujah. Hallelujah. The day you come and put your life in the hands of Jesus, യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ നാളിൽ തന്നെ, he becomes the author of your life to bless you, to build you, to prosper you, to heal you. He becomes the author of your life. നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വിടുവിക്കുന്നതിനും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നായകനും നടത്തിപ്പുകാരനും ആയിത്തീരുന്നു. And when he authors something, യേശു എന്തെങ്കിലും ആരംഭിച്ചാൽ, your life may be a mess. It may be miserable. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെയധികം ഭോഷത്തരത്തിൽ ആയിരിക്കാം. It may be crooked. അത് വളരെ വളഞ്ഞ വഴികളിലായിരിക്കാം. It may be terrible. അത് ക്രൂരമായിരിക്കാം. But when he starts the work in such a life, എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, he will not leave you until he makes your life perfect in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് സമ്പൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കുന്നതുവരെയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിട്ടുകളയുകയില്ല. Hallelujah. Hallelujah. You and I, നിങ്ങളും ഞാനും, we pick up a person who is very bad living crooked. വളരെ ഭോഷത്തരമായി വളരെ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെ എടുത്താൽ, 1 year, 2 years we work on him. 1-2 വർഷം അവനെ നാം പരിപാലിക്കും. And said, this fellow will never change, we will leave him. ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തള്ളിക്കളയും. But God is not like that. എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ അല്ല. God is not like that. ദൈവം അങ്ങനെ അല്ല. However miserable your life may be, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര ശോചനീയമായിരുന്നാലും, how much ever you ruined your life, ജീവിതത്തെ എത്ര നിങ്ങൾ താറുമാറാക്കിയിരുന്നാലും, how much ever sin destroyed your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തന്നെ പാപം നിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചാലും, if you put your life in the hands of Jesus, യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, until he makes your life perfect, he will never leave you. യേശു നിങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കുന്നവരെയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. Man of God, ദൈവപുരുഷം, pastor, pastor, evangelist, സുവിശേഷകൻ, did the Lord call you into full time? പൂർണ്ണസമയ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ, I want to tell you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, the one who authored you in your ministry, he will not leave you until he will perfect your ministry. ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നായകത്വം നൽകി നിങ്ങളെ വിളിച്ച കർത്താവ് ഒരിക്കലും സമ്പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വഴി നടത്താതെ ദൈവം നിങ്ങളെ വിട്ടു കളയുകയില്ല. Hallelujah. 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 Or a businessman, ബിസിനസ്സുകാരാം, if you give your life to Jesus, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ നൽകുമെങ്കിൽ, when he starts his work, തന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആരംഭിച്ചാൽ, when he authors it, ദൈവം നായകത്വം നൽകുമ്പോൾ, he will not leave you until he perfects it. ദൈവം പൂർത്തി വരുത്തുന്നവരെയും വിട്ടുകളയുകയില്ല.
Is your family in a problem? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? Your husband is in a bad life. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ദോഷമായി ജീവിക്കുന്നു. Children are going astray. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിപിഴച്ച് ജീവിക്കുന്നു. Once you put your life in the hands of Jesus, യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ he authors by taking up that broken family. ആ തകർന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നായകത്വം യേശു ഏറ്റെടുക്കുന്നു. He starts his work. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു. And he will not leave your family until he makes your family a perfect family. യേശു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കുടുംബമാക്കി തീർക്കുന്നവരെയും യേശു ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. Can I hear a hallelujah? Hallelujah. He is the author. യേശു നായകൻ ആകുന്നു. He is the perfecter. യേശു പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും ആകുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Jesus we have. എത്ര അത്ഭുതവാനായ യേശു നമുക്കുണ്ട്. You must say, നാം പറയണം, but Rambabu, my life is so bad. രാംബാബുവിന്റെ ജീവിതം വളരെ മോശമായിരിക്കുന്നു. Can he do something about it? അതിനെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? Yes, he can do it. അതെ, യേശുവിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. You cannot make your life all right. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. As long as you keep your life in your hands, your messed up life can never become all right. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കരത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ശോചനീയമായിരിക്കും. അതിനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. You have to take that life, put it in the hands of Jesus ആ Christ. ജീവിതത്തെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. Let me tell you. ഞാൻ പറയട്ടെ, one day, ഒരു ദിവസം one young man was driving his car. ഒരു യുവാവ് കാർ ഓടിക്കുന്നു. The car stopped on the road. വഴിമധ്യേ കാർ നിന്നുപോയി. He tried and tried, car did not start. അവൻ കാർ നല്ലോണം ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് ഓടുന്നില്ല. He kicked the tire. What kind of car is this? ഏതരത്തിലെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കാറിനെ മെതിക്കാൻ തുടങ്ങി. What's the problem? I don't know. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. Meanwhile, ആ സമയത്ത് another car came. മറ്റൊരു കാർ വന്നു. Stopped beside him. അതിനെ സമീപത്ത് നിർത്തി. An old man got down from the car. ആ കാറിൽ നിന്ന് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങി. He went to the young man. അവൻ ഈ യുവാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. He said, young man, can I repair your car? യുവാവേ, നിങ്ങളുടെ കാറിനെ എനിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ The കഴിയുമോ? young man said, what can you do? യുവാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? This is my car. ഇത് എന്റെ കാറ്. I can't repair it. എനിക്കതിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. How can you do it? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയാൻ സാധിക്കും? The old man said, ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, give me 10 minutes time. എനിക്ക് 10 നിമിഷം സമയം തരൂ. The young man said, okay. യുവാവ് പറഞ്ഞു, ശരി. The old man lifted the car bonnet. ആ കാറിന്റെ ബോണറ്റ് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉയർത്തി. He did something. അദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്തു. The car started. കാർ ഓടാൻ തുടങ്ങി. The young man was surprised. യുവാവിന് അതിശയം തോന്നി. Sir, സാറേ, this is my car. ഇത് എന്റെ കാറ്. I did not know what was the problem, how to rectify it. എന്താണ് പ്രശ്നം, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. I don't know what the problem, how to rectify it. എന്താണ് പ്രശ്നം, അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. You are a new man. നിങ്ങളൊരു പുതിയ മനുഷ്യൻ. You just not only knew what the problem in the car, you rectified it. നിങ്ങൾക്ക് ആ കാറിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ അതിനെ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. How did you do that? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്തു? The old man said, ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, son, മകനെ, your car is a Ford car. നിന്റെ കാറ് ഫോർഡ് കാറാണ്. And I am Henry Ford, maker of the Ford car. ഞാനോ ഹെൻറി ഫോർഡ്, ഈ കാർ നിർമ്മിച്ചവൻ ഞാനാകുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Only the maker can repair